गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू GTV कॉलेज फॉर वूमेन लेल खुर्द। प्यारे विद्यार्थियों, आप सब जी का पंजाबी साहित्य की इस क्लास के विच बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है कि तुसी सब वधिया पढ़ रहे होंगे तो समझ भी रहे होंगे तो वधिया अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। आपां हुण अपने विषय के उत्ते आने हाँ। आपां कर रहे सी वारिस शाह, किस्सा काव्य का सब तो प्रसिद्ध कवि वारिस शाह, जिसने कि हीर रांझा लिखिया। इस तो पहला तुसी 4 जो सिरलेख सी ऑडियो क्लिप दे विच आपां ने तुहानूं मतलब सुन चुके सी तुसी। आपां उस तो अगे ही चलांगे, पर फिर भी आपां एक बार पिछली गल नूं भी रिपीट करांगे। कहंदे पिछली बार तुसी पढ़िया कि वारिस शाह दे विच उसने रांझे दिया जोगी बालनाथ कोल जाना। सब तो पहला सिरलेख सी भी जो रांझा है वह बालनाथ दे कोल जोग लैण वास्ते जांदा है, क्योंकि हीर दे बैराग दे विच वह जोगी बनन दी लोचा करदा है। फिर बालनाथ उसनूं सवाल करदा है कि वह जोग क्यों लेना चाहुंदा है। बालनाथ कहंदे उसनूं जोग देण लई तैयार नहीं सी। फिर रांझे दी जोग लैण दे लई बेनती, कहंदे फिर तीजे सिरलेख दे विच जो रांझा है वह जोग देण दे लई बेनती करदा है। ते नैक्सट फिर आ जांदा कहंदे बालनाथ दा रांझे नूं समझाउणा। कहंदे फिर बालनाथ रांझे नूं समझांदा है कि ये जिहड़ा काम है वह उस वर्गे मलूक नरम जिहे व्यक्ति का काम नहीं है। बहुत जिहड़ा इस दे विच संघर्ष हुंदा है, पर फिर भी कहंदे जो रांझा है वह मनदा नहीं। अगों बालनाथ दे नाल वह सवाल जवाब करदा है, उसनूं अपनी गल का उत्तर दिंदा है। सो हुण आपां अगे उही पढ़ांगे रांझे का उत्तर बालनाथ नूं। रांझा बालनाथ नूं की कहंदा है, कहंदे तुसी बख्शना जोग तां करो किरपा, दान करदिआं ढिल ना लोड़ीए जी। जिहड़ा आस करके डिगे आन द्वारे, ज्यों उसदा चाए ना तोड़िए जी। सिदक बन के जिहड़ा चरण लगे, पार लाइए विच ना बोड़िए जी। वारिस शाह मियाँ जिहदा कोई नहीं, मेहर ओस थों नाही विछोड़िए जी। तां आपां पहलां इसदा प्रसंग की गल करांगे, फिर आपां इन्हां सारियां लाइनां की व्याख्या करांगे। तुहानूं पेपरां दे विच प्रसंग सहित व्याख्या आऊगी बेटा, तां सारिਆਂ ने वधिया है ध्यान दे नाल अपनी तैयारी करनी है। सो कहंदे रांझे दा उत्तर बालनाथ नूं, इसदा प्रसंग की है। कहंदे जिहड़ा ये काव टोटा मतलब कविता का यह टोटा है वह वारिस शाह के किस्से हीर दे विचों लिया गया है। यह मध्यकालीन पंजाबी काव्य पुस्तक, ये तुहाडी किताब का नाम है मध्यकालीन पंजाबी झलकां ते इतिहास पुस्तक दे विचों रांझे का उत्तर बालनाथ नूं सिरलेख विच दर्ज है। कहंदे इन्हां सतरां दे विच रांझा बालनाथ नूं जोग बख्शण दे लई उदों बेनती करदा है जदों ओह जोग कमाउण दी मुश्किलां दसदा होया उसनूं उसदे राह दे उत्ते तुरन तों वरजदा है। कहण दा मतलब जदों बालनाथ रांझे नूं कहंदा है कि इस राह दे उत्ते मुश्किलां आउणियां ने, तां फिर भी ओह की है उसनूं बालनाथ नूं रांझा जोग देण दे लई बेनती करदा है। चलो जी हुण आपां इसदी व्याख्या करांगे। सब तो पहला की है तुक, कहंदे तुसी बख्शना जोग तां करो किरपा, दान करदिआं ढिल ना लोड़िए जी। वारिस शाह कहंदा है कि जो रांझा है वह बालनाथ नूं की बेनती कर रहा है कि जेकर उसने उसनूं जोग देना ही है तो वह उस उत्ते किरपा करके उसनूं दे देवे, क्योंकि कहंदे दान करदिआं समय कोई देरी नहीं करनी चाहिदी। दान करदिआं ढिल ना लोड़िए जी मतलब दान करदिआं देरी नहीं करनी चाहिदी। कहंदे जिहड़ा आस करके डिगे आन द्वारे, भी जिहड़ा भी कोई आस करके उसके द्वार के उत्ते आके डिगदा है, ज्यों उसका चाए ना तोड़िए जी, भी उसका दिल नहीं तोड़ना चाहिए। सिदक बन के जिहड़ा चरण लगे, कहंदे जिहड़ा पूरा एन दृढ़ निश्चय धारण करके उसके चरणों के विच आउंदा है, उसनूं पार लाइए विच ना बोड़िए जी। कहंदे उसनूं पार ला देना चाहिए, तार देना चाहिए, विच उसनूं विचकार रोड़ना या छड्डना नहीं चाहिए। वारिस शाह मियाँ जिहदा कोई नहीं, मेहर उस तो नहीं विछोड़िए जी। कहंदे रांझा फिर कहंदा है, कहंदे भी जिहदा कोई नहीं हुंदा उस दे उपरों मेहर नहीं उठानी चाहिए या मेहर का त्याग नहीं करना चाहिए। कहण दा भाव जिसका कोई नहीं हुंदा उस दे उत्ते उन्हां नूं मेहर करनी चाहिए है, उसका त्याग नहीं करना चाहिए। सो इस काव टोटे दे विच आपां ने यही पढ़िया
कि रांझा बालनाथ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋਗ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਕਾਰ ਨਾ ਰੋੜੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਨਾ ਛੱਡੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਸਿਰਲੇਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਜੋਗ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਰਾਂਝਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਲਨਾਥ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋਗ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਜੋਗ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਨਾਥ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਦ ਤਿੱਦੋ ਮਤਲਬ ਰਾਂਝਾ, ਜੋਗੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਬਹਾਲਿਆ ਸੂ, ਰੋਡ ਭੋੜ ਹੋਇਆ ਸਵਾ ਮਲੀ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਸਭ ਕੋੜਮੇ ਦਾ ਨਾਮ ਗਾਲਿਆ ਸੂ। ਕੋੜਮਾ ਮਤਲਬ ਕੁੱਲ ਖਾਨਦਾਨ, ਕੁੱਲ ਜਾਂ ਖਾਨਦਾਨ। ਕੰਨ ਪਾੜ ਕੇ ਝਾੜ ਕੇ ਹਿਰਸ ਹਸਰਤ, ਇੱਕ ਪਲਕ ਵਿੱਚ ਮੁੰਨ ਵਿਖਾ ਲਿਆ ਸੂ, ਜਿਹਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ, ਜਾਪੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆਈ ਕੇ ਪਾਲਿਆ ਸੂ। ਸਵਾ ਅੰਗਰ ਮਾਏ ਸਿਰ ਮੁੰਨ ਅੱਖੀ, ਪਾ ਮੁੰਦਰਾ ਚਾਹ ਨਵਾਲਿਆ ਸੂ, ਖਬਰਾਂ ਕੁੱਲ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਖਿੜ ਗਈਆਂ, ਰਾਂਝਾ ਜੋਗੜੀ ਸਾਜ ਵਿਖਾਲਿਆ ਸੂ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਸੁਨਿਆਰ ਵਾਂਗੂ, ਜੱਟ ਫੇਰ ਮੁੜ ਭੰਨ ਕੇ ਗਾਲਿਆ ਸੂ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋਗ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਪੜਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਵਾਰਿਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਵਿ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਜੋਗ ਲੈਣਾ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਉਹ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਜੋਗ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਨਾਥ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਜੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਨਾਥ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਦ ਤਿੱਦੋ, ਜੋਗ ਦੇਣ ਦੇ ਪਾਸ ਬਹਾਲਿਆ ਸੂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਲਨਾਥ ਨੇ ਤਿੱਦੋ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਜੋਗ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਰੋਡ ਭੋੜ ਹੋਇਆ ਸਵਾ ਮਲੀ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਸਭ ਕੋੜਮੇ ਦਾ ਨਾਮ ਗਾਲਿਆ ਸੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਬਾਲ ਮੁੰਨ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਰੋਡਾ ਭੋਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਵਾ ਮਲ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋਗੀ ਬਣ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਗਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵ ਸਭ ਕੋੜਮੇ ਦਾ ਨਾਮ ਗਾਲਿਆ ਸੂ, ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਗਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਨ ਪਾੜ ਕੇ ਹੀਰਸ ਹਸਰਤ, ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਮੁੰਨ ਵਿਖਾ ਲਿਆ ਸੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਨਾਥ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਕੰਨ ਪਾੜੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਹਿਰਸ ਹਸਰਤ ਮਤਲਬ ਲਾਲਚ ਤੇ ਝੋਰਾ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਲਕ ਵਿੱਚ ਮੁੰਨ ਵਿਖਾ ਲਿਆ ਸੂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਬਾਪ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ, ਜਾਪੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆਲ ਕੇ ਪਿਵਾਈ ਕੇ ਪਾਲਿਆ ਸੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਪ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਬਾਲਨਾਥ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਕੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਨਾਥ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੰਨਿਆ ਨਹਾ ਧੁਆ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾ ਅੰਗਰ ਮਾਈ ਸਿਰ ਮੁੰਨ ਅੱਖੀ, ਪਾ ਮੁੰਦਰਾ ਚਾਨ ਨਿਵਾਲਿਆ ਸੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਲਨਾਥ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਸਿਰ ਮੁੰਨਿਆ, ਨਹਾ ਕੇ ਉਸਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾ ਮਲੀ ਅਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਖਬਰਾਂ ਕੁੱਲ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਖਿੰਡ ਗਈਆਂ, ਰਾਂਝਾ ਜੋਗੜੀਆ ਸਾਜ ਵਿਖਾਲਿਆ ਸੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਧੁੰਮ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਰਾਂਝੇ ਨੇ ਜੋਗੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲਨਾਥ ਨੇ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਨਿਆਰ ਗਹਿਣੇ ਨੂੰ ਭੰਨ ਕੇ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਲ ਕੇ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਸੁਨਿਆਰ ਵਾਂਗੂ, ਜੱਟ ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਭੰਨ ਕੇ ਗਾਲਿਆ ਸੂ। ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੁਨਿਆਰ ਕਿਸੇ ਗਹਿਣੇ ਨੂੰ ਭੰਨ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੇ ਫੇਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਸਿਰਲੇਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਾਲਨਾਥ ਵੱਲੋਂ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਨਾਥ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਜੋਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਨਸੀਹਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਜੋਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਬਾਲਨਾਥ ਵੱਲੋਂ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਸਮਝਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ।
ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਤੀ ਦਿਖ ਨਾ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਦਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੋਗ ਦੇ ਭੇਤ ਨੂੰ ਪਾਈਏ ਜੀ। ਨਾਈ ਧੋ ਕੇ ਖੂਬ ਵਿਭੂਤ ਮਲੀਏ, ਚਾਹੇ ਕਿਸ ਵਿਦ ਅੰਗ ਵਟਾਈਏ ਜੀ। ਸਿੰਘ ਫੋਹੜੀ ਖੱਪਰੀ ਹੱਥ ਲੈ ਕੇ, ਖੱਪਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੋਹੜੀ ਡੰਡਾ ਜਾਂ ਸੋਟੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਈਏ ਜੀ, ਨਗਰ ਅਲਖ ਜਗਾਈ ਕੇ ਜਾ ਵੜੀਏ, ਪਾਪ ਜਾਨ ਜੇ ਨਾਦ ਵਜਾਈਏ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਾਵ ਟੋਟਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੀਰ ਚੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਸਤਕ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਵ ਝਲਕਾਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਲ ਨਾਥ ਵੱਲੋਂ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਕੀ ਹੈ ਦਰਜ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਲ ਨਾਥ ਦੀ ਉਹ ਨਸੀਹਤ ਦਰਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੇ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਜੋਗ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਤੀ ਦਿਖ ਨਾ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਦਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੋਗ ਦੇ ਭੇਤ ਨੂੰ ਪਾਈਏ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਰਾਂਝੇ ਨੇ ਜੋਗ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਬਾਲ ਨਾਥ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਦੱਸਿਆ। ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਜੋਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭੇਤ ਪਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹਾਈ ਧੋ ਕੇ ਖੂਬ ਵਿਭੂਤ ਮਲੀ, ਉਸਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਪਿੰਡੇ ਉੱਤੇ ਸੁਆਹ ਮਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੀ ਕੇ ਕਿਸ ਵਿਦ ਅੰਗ ਵਟਾਈਏ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਹ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘੀ ਫੌੜੀ ਖੱਪਰੀ ਹੱਥ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਈਏ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੰਘੀ ਫੌੜੀ ਤੇ ਖੱਪਰੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਲਖ ਜਗਾ ਕੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਗਰ ਅਲਖ ਜਗਾਈ ਕੇ ਜਾ ਵੜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋਗੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਅਲਖ ਨਿਰੰਜਨ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪ ਜਾਨ ਜੇ ਨਾਦ ਵਜਾਈਏ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਜੋਗੀ ਜਦੋਂ ਨਾਦ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਕੀ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖੀ ਦੁਆਰ ਬਸੇ ਜੋਗੀ ਭੀਖ ਮੰਗੇ, ਦੇਨ ਅਸੀਸ ਸੁਣਾਈਏ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਬਾਲਨਾਥ ਨੇ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਜੋਗ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਦੁਆਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੁਆਰ ਦੀ ਉਹ ਸੁਖੀ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੁੱਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇसी भांत से नगर दी भीख लेके मस्त लटकदे द्वार को आइए जी। कहते फिर की करना चाहिए कि जितों भी तुसी भीख लै लैंदे हो तो सीधा झूल दे मल लटकदे हुए अपने वापस डेरे ते आ जाना चाहिए है। वड्डी माँ ही जान के करो निश्चा। कहते जेकर तुहानूं लगदा है कि तुहाडे तो उम्र दी वड्डी इस्त्री है तो उसनूं माँ समझ के गल करो। जेकर छोटी लगदी है तुहानूं अपनी उम्र तो उसनूं छोटी भैन की मिसाल देनी चाहिए, उसनूं मतलब छोटी भैन की है मनना चाहिए है। वारिस शाह यकीन दी कुला बद्दा सब हक ही हक ठहराइए जी। कहते वारिस शाह कहता कि बालनाथ ने रांझे नूं कहा कि यकीन दी कला भाव विश्वास की कला दे विच वज के ही सब कुछ नूं सच ही सच आखना चाहिए है। ठीक है जी। ये सीगा बालनाथ नूं रांझे नूं नसीहत। ਆਪਾਂ अपने अगले सिरलेख से आने रांझे का जोग लैके विदा होना। कहते जो बालनाथ ने रांझे नूं सारियां गल्लां समझातियां, जोग भी देता, नसीहतां भी दित्तियां, तो फिर वो उत्थों विदा हुंदा है। कहते जोगी नाथ तो खुशी लै विदा होया, छुटा बाज जो तेज तरारिया नूं। एक पलक विच कम जा होए गया, लगी अग जोगड़ियां सारियां नूं। जोगड़ियां मतलब जिहड़े जोगी सीगे सारे उस डेरे दे उत्ते उन्हां दी गल कीती है। कहंदे मुड़ के ढिड्डों ने एक जवाब दिता उन्हां चेलियां हंसियारियां नूं, भले करम जे होण तां जोग पाईए, जोग मिले ना रब दियां मारियां नूं। असीं जट अनजान सां फस गए, करम किता सो असां विचारियां नूं। वारिस शाह अल्लाह जा करम करदा, हुक्म हुंदा नेक सितारियां नूं। सब तो पहला आपां इसदा प्रसंग पढ़ांगे कि इस दे विच दस्सिया की है। कहंदे इह रांझे दा जोग लैके विदा होना सिरलेख हेठ दर्ज है। इन्हां सतरां दे विच बालनाथ द्वारा रांझे नूं हीर बख्श के विदा करन अते बालनाथ दे चेलियां ते गुस्से दा जिक्र है। सो कहंदे इस दे विच की दस्सिया गया है। कहंदे जोगी नाथ तो खुशी
ਲੈ ਵਿਦਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਂਝਾ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਬਾਲਨਾਥ ਨੇ ਜੋਗ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਛੁੱਟਾ ਬਾਜ ਜੂ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬਾਜ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਤੇਜ਼ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਲਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਜਾਂ ਹੋਏ ਗਿਆ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਜੋਗੜੀਆਂ ਹੰਸਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਝੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜੋਗੀ ਸੀ ਉਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਈਰਖਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਦੋ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀ ਇਹ ਜੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਦੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਹਸਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੇਲੇ ਸੀ ਜ਼ਾਲਿਮ, ਹਸਿਆਰੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਲੇ ਕਰਮ ਜੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋਗ ਪਾਈਏ, ਜੋਗ ਮਿਲੇ ਨਾ ਰੱਬ ਦਿਆਂ ਮਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੋਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਕਹਿਰਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਰੱਬ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜੱਟ ਇਨਸਾਨ ਸਾਂ ਫਾਸ ਗਏ, ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਸੋ ਅਸਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਅੱਲਾ ਜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਨੇਕ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਣਜਾਣ ਜੱਟ ਜੋਗ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨ ਲਈ ਐਵੇਂ ਹੀ ਫਸ ਗਏ ਸਾਂ, ਪਰ ਰੱਬ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋਗ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਅੱਲਾ ਜਾਂ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਨੇਕ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨੇਕ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਭ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਂਝਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਦਾ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਰੰਗਪੁਰ। ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਜੋਗ ਲੈ ਕੇ ਰੰਗਪੁਰ ਜਾਣਾ। ਰੰਗਪੁਰ ਹੀਰ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦਾ, ਹੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਏ ਢਿੱਲਿਓ ਰਾਹ ਦਾ ਲੈ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ, ਤਾਏ ਢਿੱਲਿਓ ਰਾਹ ਲੈ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ, ਚੱਲਿਆ ਮੀਂਹ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਬੁੱਠ ਉੱਤੇ, ਕਬਰ ਰੱਖ ਮੱਥੇ ਰੱਬ ਯਾਦ ਕਰਕੇ, ਚੜਿਆ ਖੇੜਿਆਂ ਦੀ ਸੱਜੀ ਗੁੱਠ ਉੱਤੇ, ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਝੁਲਾਰਦਾ ਮਸਤ ਜੋਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਸੁੰਦਰੀ ਝੂਲਦੀ ਉੱਠ ਉੱਤੇ, ਚਿੱਪੀ ਖੱਪਰੀ ਫੋੜਾ ਡੰਡ ਕੁੰਡਾ, ਭੰਗ ਭੋਸ ਬਦਾਸੂ ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ, ਸੰਨਿਆਸ ਬੈਰਾਗ ਜੂ ਲੜਨ ਚੱਲੇ, ਰੱਖ ਹੱਥ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਮੁੱਠ ਉੱਤੇ, ਐਵੇਂ ਸਰਕਦਾ ਆਮਦਾ ਖੇੜਿਆਂ ਨੀ, ਜੂ ਫੌਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਦੌੜਦੀ ਲੁੱਟ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਜੋਗ ਲੈ ਕੇ ਰੰਗਪੁਰ ਜਾਣਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਂਝੇ ਦੁਆਰਾ ਬਾਲਨਾਥ ਦੇ ਟਿੱਲੇ ਤੋਂ ਜੋਗ ਲੈ ਕੇ ਹੀਰ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪਿੰਡ ਜੋ ਕਿ ਖੇੜੇ ਸੀ ਉਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਂਝਾ ਬਾਲਨਾਥ ਦੇ ਟਿੱਲੇ ਤੋਂ ਜੋਗ ਲੈ ਕੇ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਂਹ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਕੇ ਵਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਨੇ ਕਾਬੇ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਬਾ ਰੱਖ ਮੱਥੇ ਰੱਬ ਯਾਦ ਕਰਕੇ, ਚੜਿਆ ਖੇੜਿਆਂ ਦੀ ਸੱਜੀ ਗੁੱਠ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਨੇ ਕਾਬੇ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਖੇੜਿਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਸੱਜੀ ਗੁੱਠੀ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਝੁਲਾਰਦਾ ਮਸਤ ਜੋਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਸੁੰਦਰੀ ਝੂਲਦੀ ਉੱਠ ਉੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਂਝਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਮ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਠ ਤੇ ਬੈਠੀ ਕੋਈ ਸੁੰਦਰੀ ਝੂਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਰਾਂਝਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਕੋਈ ਸੁੰਦਰੀ ਝੂਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ ਚਿੱਪੀ ਖੱਪੜੀ ਫੋੜੀ, ਡੰਡਾ ਕੂੜਾ ਕੁੰਡਾ ਭੰਗ ਪੋਸ ਆਦਿ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਵਿਰਾਗ ਰੂਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਮੁੱਠ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖੇੜਿਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੌਜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੜ੍ਹ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਖੇੜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਜੋਗੀ ਦੀ ਫੇਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋਗੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਜੋਗੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਜੋਗੀ ਦੀ ਤਬਾਹ ਸਾਰੀ, ਤਬਾਹ ਮਤਲਬ ਸੁਭਾਅ ਜਾਂ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਘਰੇ ਹੱਸਦੀ ਹੱਸਦੀ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਮਾਏ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਆਇਆ ਕਨ, ਉਸਨੇ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਬੁਰਾ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਭਿੱਖਿਆ ਉਸਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਨੀ।
हथ खपरी फोड़ी मोढियां ते गल सहेलियां अजब बनाईयां नी। कहते इस दे विच की किया गया है, इस सिरलेख यह जोगी की फेरी हेठ दर्ज है कि ना इन्हां दे विच रांझे जोगी दी अपनी प्रेमिका हीर दे सोहरे पिंड विच फेरी लाउण दा जिक्र है ते दस्सिया गया है कि किस तरह उसनूं देख के पिंड दीयां कुड़ियां अपने घरों घरी जाके उस बारे गल्लां करन लगदियां हन। हुण आपां इस दी व्याख्या करांगे। कहते कुड़ियां वेख के जोग दी तबाहसारी कर हसदियां हसदियां आईयां ने। कवि लिखदा है कि रंगपुर खेड़ियां दियां जो कुड़ियां हन रांझे जोगी दा सुभाਅ ते तौर तरीका देख के हसदियां हसदियां अपने घरां नूं आईयां ते अपणियां मावां नूं कहण लगियां, कहंदी माए एक जोगी साडे नगर आया कन उसने मुद्रां पाईयां सू। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਜੋਗੀ ਆਇਆ ਜਿਸਨੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਬੁਰਾ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਭਿੱਖਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚੋਂ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਿੱਖਿਆ ਦੋ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਦੋ, मतलब खैर पावे भावें कोई ना पावे। कहते हथ खपड़ी फोड़ी मोढियां ते गल सहेलियां अजब बनाईयां सू। कहते उसने अपने हथ विच खपड़ी फड़ी हुई है ते उसके मोढियां दे उत्ते फोड़ी है, गल दे विच सहेलियां पा के उसने अद्भुत की है सूरत जो वो बनाई हुई है। हुण आपां अगले काव टोटे ते आने जो कि इसे ही सिरलेख हेठ दर्ज है जोगी दी फेरी हेठ। कहते कदे संगली सुट के शगन वाचे, कदे ओसियां वाह ते पाईयां ने, कदे ओसियां स्वाह ते पाई ने। ओसियां मतलब लकीरां पाणियां हुंदियां ने। कदे किंग वजाई के खला होवे, कदे हस के नाद कुकाईयां ने। अठ पहर अल्लाह नूं याद करदा खेर उस नूं पांदियां माईयां ने। नशेबाज भवा ओदियां मत्तियां ने, मिरगाइयां गले बनाईयां ने। मत्तियां मतलब मस्त, मिरगानियां मतलब मिर्ग दी खल। कहंदे इस प्रकार इस दे विच की दस्सिया गया है। कहंदे रंगपुर खेड़ियां दी कुड़ियां ने जिहड़ियां अपने घरे जाके अपनी मावां नूं उसदे रांझे बारे दसदियां होईयां कहंदियां ने कि कदे तां ओह संगली सुट के शगन वाचदा है, कदे ओसियां स्वाह ते पांदा मतलब स्वाह दे उत्ते लकीरां पाउंदा है। कहंदे कदे किंग वजाई के खला होवे, कदे हस के नाद कुकाईयां ने। कहंदे कदे ओह खड़ा हो के किंग वजाउंदा ते रोंदा है, कदे हस के नाद वजाउंदा है। ओह रात दिन कहंदे रब नूं याद करदा ते जनानियां उसनूं की ने खैर पाਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ 8 ਪਹਿਰ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੈਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਨੇ। ਨਸ਼ੇਬਾਜ਼ ਭਾਵ ਉਹਦੀਆਂ ਮੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਿਰਗਾਨੀਆਂ ਗਲੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵੱਟੇ ਬਿਨਾਂ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮਸਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮਿਰਗ ਦੀ ਚਮੜੀ ਕੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਗਲ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਟਾ ਸੌਂਦੀਆਂ ਉਸ ਛੈਲ ਜੋਗੜੀਏ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਚੰਨ ਦੁਆਲੇ ਘਟਾ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਜੋਗੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਜਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੁੰਘਰਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਚੰਨ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘਟਾ ਛਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਸਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ, ਨੈਣਾ ਉਸਦੀਆਂ ਛੈਬਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ। ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੀਂਹ ਵਾਂਗੂ ਵਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਉਸਨੂੰ ਆਣ ਮਿਲਿਆ, ਕੰਨ ਛੇਦ ਕੇ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸਦੇ ਕੰਨ ਵਿੰਨ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਚੇਲਾ ਬਾਲਨਾਥ ਦਾ ਇਹ ਝੋਕਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਨਾਥ ਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਝੂਟੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੋ ਸਿਰਲੇਖ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਹੀਰ ਦੇ ਹੇਠ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। बहुत बहुत धन्यवाद।
ਕਰ ਸਕਣ। ਨੰਬਰ